الہی ظہیر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف طرح کے اعجازات سے نوازا تھا، لیکن ہر نبی کا اعجاز اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. سیدنا موسیٰ چلے گئے، ید بیضا بھی ساتھ چلا گیا. سیدنا عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، ساتھ دم عیسیٰ بھی رخصت ہو گیا. لیکن ایک اعجاز ایسا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے باوجود، 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی زندہ ہے اور آج بھی تابندہ ہے. وہ اعجاز قرآن مجید کا اعجاز ہے. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا پہ نازل کیا، ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن مجید سے قبل نہ کچھ لکھتے تھے، نہ کچھ پڑھتے تھے، نہ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، نہ آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم کو حاصل کیا. حضرات گرامی قدر، علم دنیا کے اندر استادوں سے حاصل کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی امام الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری تک پہنچی. انہوں نے علم کو حاصل کیا ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شیخ القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور حضور نے قرآن مجید کے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا. حضور نے علم کو حاصل کیا علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا.
अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फ़ाअल लिमा युरीद से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, जुल जलाल वल इकराम से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया, अलीम से हासिल किया। जिस तरह मेरे रब का इल्म गलती से पाक है कि ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, न रब कभी भूला है न कभी उसने गलती काई है, उसी तरह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस के ऊपर उतरने वाला कुरान ये भी हर किस्म की हता से पाक है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि दुनिया में हर शख्स गलती खाता और खा सकता है, लेकिन रब ने गलती से पाक अगर किसी को बनाया है तन्हा आमिना के लाल अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद एक ऐसा मोजज़ा है कि जिसके अल्फाज में कम से कम दो तरह के आसार मौजूद हैं। इसके अंदर पहला असर ये है कि इसकी तिलावत से ज़ईफ दिलों को ताकत मिलती है, और दूसरा असर इसमें यह है कि इससे गमज़दा दिलों के गम दूर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम के अंदर ताकत को रख दिया, इस कलाम के अंदर मुसर्रत को रख दिया। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर जो गमों का मारा हुआ और तकलीफ़ों का सताया हुआ और कुल्फतों का उठाया हुआ, अगर उसको अमन की तलाश है, उसको ताकत की तलाश है, उसको खुशियों की तलाश है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये खुशियाँ अगर उसको हासिल होंगी, ये ताकत अगर उसको हासिल होगी, ये मुसर्रत अगर उसको हासिल होगी, तो कलाम मजीद की तिलावत से हासिल होगी। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद के बारे में मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अवलम यकुल लहुम आया अन यालमहु उलमाउ बनी इसराइल, कि अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम में बहुत बड़ी निशानी मौजूद है कि बनी इसराइल के पुख्ता उलमा जब इसको सुनते हैं तो उनका दिल गवाही देता है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। चुनाचे नजाही शाह अफशा के पास जब मुसलमान पनाह लेने के लिए गए थे तो कुफ्फार उनका ताक़ुब करते हुए नजाशी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने कहा, जिन लोगों को आपने पनाह दे रखी है उनके बारे में हम आपको ये बात बतलाने के लिए आए हैं, ना सिर्फ ये कि वो बुतों के मुनकर हैं बल्कि वो तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के भी मुनकर हैं। नजाशी शाह अफशा ने हजरत जाफर तैयार को दरबार में तलब किया। हजरत जाफर से पूछा, आपका सैयदना ईसा के बारे में अकीदा क्या है? सैयदना जाफर तैयार के जहन में ख्याल आया, अगर अल्लाह का बेटा कहा ईमान को जाने का खतरा है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला का फकत बंदा कह के नबी कह के उसका तारुफ करवाया तो जान के जाने का खतरा है। कहा, क्यों ना मैं उसकी तिलावत करूं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा की विलादत के बारे में कलामुल्लाह में आयात का नज़ूल फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, जब सैयदा मरियम की झोली मुबारक में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आपको अपनी झोली मुबारक में उठाकर सैयदा मरियम बस्ती के लोगों की तरफ आती हैं, तो बस्ती के लोग ये बात कहते हैं, या उख्ता हारून मा कान अबू की इमरा सौइम मा कानत उम्मु की बगिया, ए हारून की बहन, न इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ ने हयानत की। सैयदा मरियम क्या करती हैं? फ़अशारत इलैहि, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, बस्ती के लोग कहने लगे, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे कलाम करें जो अभी गोद का बच्चा है, जो अभी झूला भी झूलना नहीं जानता। हज़रात गिरामी कदर, फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने झोली मरियम के अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई से सरफराज फरमा दिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने झोली मरियम से समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। कुरान मजीद के अल्फाज सुनने की देर थी। हज़रात गिरामी कदर, नजाशी शाह अफशा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा, ये जो तुमने बात कही है ये कहाँ से आई है? कहा, ये वो उस कलाम का हिस्सा है और उस कलाम का एक जुज है जिसको अरश वाले ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे थर के ऊपर नादिल फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, नजाशी शाह अफशा ने उस मौके पर इस अमर का ऐलान फरमा दिया जिसके ऊपर ये कलाम नादिल हुआ है। मैं हबशा का बादशाह होने के बावजूद इस